یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ مولا ہمارے تعالیٰ محترم بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کی جانب سے یہ جو خدمت ہوئی ہے، اے رب ذوالجلال والاکرام اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان کی عظیم خدمت کا سلسلہ جاری، ایک بار پھر حج والنٹیئرز کو عمرہ پر روانہ کیا۔ جی ہاں دوستو، بنگلور کے حج بھون میں آج ایک شاندار تقریب منعقد کرتے ہوئے منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان نے 470 حج والنٹیئرز کو عمرہ پر روانہ کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا۔ علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ ان تمام حج والنٹیئرز کو آرام دہ بسوں میں بٹھا کر عمرہ کے سفر کے لیے روانہ کیا گیا۔ تو دوستو، جنوبی ہند نیوز اس نورانی منظر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مہربانی سے بس میں چلے جاؤ، دوسرے کھانا کھانے جا دیتے تھے عمرے کی تاریخ تم بس میں علی جناب عزت مآب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کی جانب سے تشریف لے جانے والے بہت ہی محترم معظم معتمرین، یقیناً یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں اس نیت سے کہ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں دعائیں مانگیں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں کرنے اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے، اس مقصد سے میں اس مجلس میں حاضری دیتا ہوں۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ہمارے منسٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا کتنے احباب اب تک گئے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ بھیجا ہے، تو پہلے ہچکچا رہے تھے، حساب نہیں رکھا ہوں، چھوڑ دو مولانا، لیکن اس کے بعد ذکر کیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میں ہمت کے ساتھ یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اور پھر ذکر کیا کہ 6000 سے زیادہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا بڑا فضل ہے کہ ابھی اس مجلس سے انشاءاللہ 465 معتمرین عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ 10,000 روپے کا ایک کور بھی، اور ساتھ ہی ساتھ زمزم کے لیے، کھجور کے لیے بھی آپ وہ بھی خدمت کریں گے تاکہ جو بھی ممکن ہو ہمارے ان بھائیوں کی دعائیں مجھے لگ جائے، اور یہ ان کا بچہ، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، میں تو نہیں کہوں گا کہ ان کا یہ بچہ ملک کی خدمت کرے، ریاست کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے اور ملت کی خدمت کرے۔ اللہ آپ کے لیے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں کیا کہوں، کوگیلو کے ہمارے وہ مسلمان جن کے گھر ڈھا گئے تھے، میں نے ہمارے منسٹر صاحب سے گزارش کی کہ یہاں مسلمان بے بس ہیں، انسان بے بس ہیں، جس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی ہیں اور ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، اس وجہ سے آپ آئیں، ان کے درد کو سنیں اور جن کے ذریعے سے بھی کام ہو سکتا ہے وہ کرائیں، یا آپ ہی کر سکتے ہو تو کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جلد از جلد بڑی اچھی خوشخبری سنائیں گے اور ان کے لیے بھی چھت مل جائے گی، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو نہیں سکتی۔ ابھی اطلاع ملی کہ سارے پارلے میں طوبہ محلے کے اندر ہمارے ہی بھائیوں کے کچھ گھر ڈھا گئے، اور وہاں بہت ساری پولیس بھی اور افسران بھی موجود تھے۔ یہاں یہ پورے احباب مل بیٹھے اور آپس میں بات چیت کیے، اور جو متعلقین MLA ہیں یا ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو کی اور کہا کہ اس کاروائی کو بھی روک دیا گیا ہے، انشاءاللہ اب کسی کا گھر ڈھائے گا نہیں، اور ان کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور پوری کروں گا۔ میرے ہاتھ سے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ کریں گے،
اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ احباب سب مل کر میرا ساتھ دیں گے. یہ ضمیر آپ کے لیے کام کرے گا, قوم کے لیے کام کرے گا, ملت کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری بھی دعا لگے. جتنے احباب ہیں, ہمارے رحیم خان صاحب ہیں, حضرت دامت برکاتہم ہمارے بزرگوں میں سے اور دوستوں میں سے بھی ہیں, عبدالجبار صاحب ہیں, اسی طرح ہمارے ابھی کے الطاف صاحب ہیں, اسی طرح ہمارے انور بادشاہ صاحب ہیں, اور چیئرمین ہمارے ذوالفقار ٹیپو صاحب ہیں, اور اسی طرح یہاں دوسرے احباب خالد صاحب اور ہمارے اور ایک چیئرمین محمد علی قاضی صاحب, سب یہاں تشریف فرما ہے. اور پیچھے بھی ایک بڑی لمبی قطار ہے. سب ہم سب آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے, اور آپ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو کوگلی لیاؤٹ کے اندر تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی چھت مل جائے, اور اسی طرح طوبہ لیاؤٹ میں جو پریشانی آئی ہے وہ بھی پریشانی دور ہو جائے. ہمارے یہ احباب کھڑے ہو کے اور ہمارا یہ جو سیاسی قائد ہے یہ سب کی طرف سے آواز دے کے سب کا انشاءاللہ ہمدرد بن جائے. اللہ ایسی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم. بس اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. اللہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رحیم خان صاحب, محترم الحاج عبدالجبار صاحب, اور جتنے قائدین لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی تعداد میں خواتین حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم, اسی کی توفیق و عنایت, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق, جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. سب سے پہلے میں قلب کی عمیق گہرائیوں سے تمام معتمرین, یعنی یہ کہ عمرہ پر تشریف لے جانے والے خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس مہینے میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے, شعبان اللہ کا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آپ لوگ خوش نصیب اس حوالے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مہینے میں یعنی رجب المرجب میں مکہ مدینے کی زیارت کا عظیم شرف عطا فرمایا ہے. یہ عظیم شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کے ہر دل عزیز سیاسی قائد, صوبہ کرناٹکا کے 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے واحد قائد محترم پی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب ذریعہ بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضمیر احمد خان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے اس سے پہلے حج کے اجلاس میں سدرامیہ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ آزادی ہند کے بعد ادھر 70 75 80 سالوں میں صوبہ کرناٹکا کے جتنے لیڈرز قائدین ایک سے بڑھ کر کے ایک پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے ملت اسلامیہ کی. مگر ادھر 75 اور 80 سالوں میں ایک ایسا قائد بنگلور میں صوبہ کرناٹکا میں پیدا ہوا جو صرف سیاست نہیں, لیڈرشپ نہیں کرتا, قیادت نہیں کرتا, بلکہ ایسا قائد ہے جو تاریخ بناتا ہے, ہسٹری کریٹ کرتا ہے. تو ہسٹری کریٹ کرنے والے سیاسی قائد کا نام محترم پی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب ہے. آپ نے بڑے پیمانے پہ جتنے کام کیے ہیں, یہاں پر وقت نہیں ہے آپ کو میں ان سارے کاموں کو گنواؤں. مجھے بتائیے کہ آج کا یہ جو کام ہو رہا ہے, اتنی بڑی خدمت کہ ایسی خدمت کوئی انجام دے سکتا ہے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. ضمیر احمد خان صاحب نے یہ خدمت انجام دی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ 400 والنٹرز کو, خادمین کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں.
आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन है कि ये 4000 खुद्दाम को भेजेंगे, ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये 40,000 खुद्दाम को भेजेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाएं हरमैन शरीफ है, सबके लिए दुआ करें, मगर अहले गजा के लिए दुआ करें। गजा के मुसलमानों को ना भूलें, फलस्तीन के मुसलमानों को ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो करेंगे और हमारे देश के लिए दुआ करेंगे, और देश के साथ साथ हमारे सूबा कर्नाटका के लिए दुआ करेंगे, हमारे हरदिल अजीज वजीर आला के लिए दुआ करेंगे, जमीर भाई के लिए दुआ करेंगे, ये हमारे जितने मुस्लिम कायदीन बैठे हुए हैं इन सब के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर एक मरतबा आपको मुबारकबाद पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 12-15 हजार के ऊपर तो नहीं है। मौजन की जो है 6 से 7 हजार उसके ऊपर तो पगार है नहीं उनकी। उन्होंने क्या है, अल्लाह के घर का दीदार कर को उन्होंने उसमें गुजारान करना मुश्किल है। वैसे उन्होंने हज को जाना करके जो अरमान रख ले उनको जो है 980 आदमियों को मैं हज को जो भेज के अल्लाह की तरफ से करके, इसके पहले बोला अल्लाह जरा करे, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरा बस चला, अल्लाह मंजन नवाजा। मैं बोलता हूँ खाली 4,300-500 नहीं है, जितने भी अल्लाह का घर का दीदार करना सबको अल्लाह मुझे ताकत दिया, तो सबको भेजने की मेरी एक अरमान है। आप लोगों से भी एक दुआ की दरखास्त करते हुए कि तो ताकत के हिसाब से होता, ताकत होना, अल्लाह ताकत दिया तो कितने को भी भेज सकते हैं। अल्लाह के पास आप भी दुआ करना, मेरी अरमान है जो भी अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, जो सही हकदार है उनको भेजने की मैं नियत रख रहा हूँ। आपसे भी दुआ की दरखास्त करते हुए अल्लाह से आप तमाम 470 जने जो जा रहे उम्रे के लिए, आज पहली फ्लाइट है, आज पहली फ्लाइट के अंदर 18:40 पर 3 जने आज जा रहे, 40 पर 3 जने की फ्लाइट आ जाए कि एक साथ में 470 जने जा सकते नहीं मौलाना। तो अलग अलग यानी 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, 18 तारीख तक लगातार फ्लाइट है। आज 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख को 40 पर 3 जने जा रहे, 9 तारीख को भी 40 पर 3 जने जा रहे, 10 तारीख को जो है 30 पर 9 जने, लास्ट जो है 18 तारीख तक तमाम पूरे मुझे हमारे एजेंट को बुलाया था। मैं एजेंट को बोला अच्छे से अच्छा होटल होना, नजदीक होना, उनको क्या भी तकलीफ नहीं होना, वैसा उनकी देखभाल कर लेना करके एजेंट को बुला के रेट लिया मौलाना। तो क्या क्या रेट है, कैसा दिया बोले तो उन्होंने एक काम करे, साहब अब तुम्हें वया फ्लाइट पे करेगा तो 20,000 रुपए कम पड़ती, वया फ्लाइट में पे चलेंगे 20,000 रुपए कम पड़ती। बोला मेरे हाजा को जो जाती उम्रे को जाती, मेरे साथियों को जिस तरीके से मैं जाता हूँ उस तरीके से होना ज्यादा हुआ तो वो करवानी, डायरेक्ट फ्लाइट में जाना करो माशाल्लाह, डायरेक्ट फ्लाइट में तुम्हें लोग आ जा रहे हैं। अल्लाह की जात को भरोसा है मुझे, तो इंशाल्लाह आपकी जो रहने का इंतजाम जो है अच्छे से अच्छा एजेंट को पकड़ी बोलना, अच्छे से अच्छा होता अगर वो मुझे अल्लाह की जात को उम्मीद है और भरोसा है। उसके साथ में हर एक को क्या करिए 10,000 का एक कवर दे, कोई वहाँ एयरपोर्ट के अंदर वो एजेंट थे उनको बैग में डाल को पूरे 470 जने को भी एक 10,000 का एक कवर देखो। वो इंडिया के जो है वहाँ जाने के साथ तुमने क्या कर दी, वहाँ करेंसी काउंटर रहती, वो करेंसी काउंटर के अंदर चेंज कर ले, तो मैं 10,000 देने की वजह क्या कहते हो, खजूर गिजूर क्या तुम्हें मेरे तरफ से ले लेने कर बोल को जमजम का जो है एजेंट देता हुआ, जमजम तुम्हें कौन भी क्या भी लेने की जरूरत नहीं है। वो एजेंट जो है एजेंट की तरफ से एक बोतल जमजम का जो 5 लीटर का बोतल आता, वो 5 लीटर का बोतल जमजम देना कर को एजेंट को तुम देती, जो मैं 10,000 देता हूँ वो रख ले को तुम वहां जाकर तुम्हें चेंज कर लीजिए। 10,000 जो है ना, तुम ये नहीं कि इंडिया के पैसे वहां नहीं चलते, वहां जाने के साथ तुम ना हर जगह एक्सचेंज काउंटर को रहती, वहां जाकर तुम्हें चेंज कर ले को वो तुम्हारी जो खजूर की जो छोटा सा मेरी छोटी सी एक भेद वो एक तुम्हें कर लेना कर को एक आजीजाना गुजारिश करते हुए काबा को देखने के साथ पहली बार काबा को जब देखो जो दुआ मांगती कहते अल्लाह कबूल करते, जो भी दुआ मांगती पहली बार काबे को जो देख को जो दुआ मांगती अल्लाह मियाँ जो भी देख को दुआ मांगती अल्लाह वो कबूल करते। एक तुम्हारे से आजीजाना गुजारिश है, जब काबे को पहली बार देख को जो दुआ करती तुम्हारी अरमान तुम्हारे फैमिली के वास्ते तुम्हारे खानदान के वास्ते हक को पहले उनके वास्ते मांगो, बाद में हमारे देश के वास्ते देश की भलाई के वाले ये तासुब करे जो हिंदू मुसलमान है सब चाहत मोहब्बत से रहना कर को उसके लिए भी दुआ करना। उसके साथ में हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, आज तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानती, हमारा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो है हमारा ग्रांट जो 850 करोड़ था आज 4,500 करोड़ ग्रांट कर दिली। आने वाले दिनांक के अंदर आने बजट के अंदर फरवरी के अंदर वो बजट करती, बजट के अंदर और एक 1,500-2,000 रुपए बजट बढ़ाने की कोशिश करें तो उनके हक में
भी तुम्हें दुआ करो। लास्ट में मेरे वास्ते सब तुम्हारे खानदान को सब मांगने को, मेरे हक में ये नहीं दुआ मांगना अल्लाह मियां जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनकर को दुआ नहीं करना। हमारा बच्चा जमीर अहमद खान जब तक जिंदा रहता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता दुआ देकर को दुआ की दरख्वास्त करते हुए लेट होगा करते पहुंचना पे एयरपोर्ट में 9 बजे तक रहना, ज्यादा ना बात करते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए इतना बोलना चाहता हूं, अल्लाह का बुलावा जब तक नहीं आता कोई मैकालाल उधर जा नहीं सकता। अब जो भी जा रहे अल्लाह के बुलावे के ऊपर, ये जमीर अहमद खान नहीं भेज रहा, जमीर अहमद खान को अल्लाह मियां जरिया बना के आप लोग को उधर बुला करके ये आपके ज़हन में रहना करके कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्यों ना क्योंकि पावर है कुछ पावर नहीं से भी साहब बहुत काम करी, इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे तो और कौम का काम करेंगे। बिलखुसूस मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ तमाम से, हाँ जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रद्द नहीं करता, जितने तमाम जा रही पूरे दुआ करवा आज तक इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना, ये कहते हुए मौलाना से दुआ की गुजारिश करता हूँ। सब गुरुद्वारे से आते हैं सब हमें उम्रा गुजारे, हमारे जमीर दाल भेज रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। हमें पहला उम्रा हमारा ये, हमें 2 जने जा रहे, हमारे वाइफ हमें जा रहे। का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह उनको जरिया बनाया, उनकी उम्र में बरकत देंगे और वैसे अपने हमारे कौम में पैदा होकर खिदमत करने की तौफीक देने को दुआ करता हूँ। बहुत खुशी है। कितने सालों से आप वॉलंटियर? मैं 3 साल से क्लब में। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि हज कमेटी में बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन इस बार हमारा मौका मिला है, बहुत बड़ी खुशी की बात। और हमारे हमें आजीजाना शुक्रगुजार है कि हमारे MLA जमीर अहमद साहब की तरफ से हम ना एक मौका मिले। कितने साल से आप वॉलंटियर हैं? 15 साल से कर रहे हैं। लोडिंग ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, 15 साल से हम लोग इधर हैं। पहली बार आपको जी उम्रा जाने का मौका मिला? जी पहली बार। क्या काम है आपका यहाँ लोडिंग ग्रुप में हम लोग भी खिदमत के लिए आते हैं हर साल। हमें 15-16 साल से इधर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जमीर भाई की तरफ से हमारे को उम्रा जाने का मौका मिला, के लिए बहुत दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद जवाद है, मैं इधर इमरजेंसी के पे हूँ। इमरजेंसी हमारी ड्यूटी है, कहीं पर भी इमरजेंसी का कुछ भी रहा तो हमें हमारी टीम है और हम तफू भाई की टीम से हैं, इधर इमरजेंसी के काम करते हैं। और जमीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि हम ना मौका मिला है उधर जाने के लिए। बस जो आप उम्मीद रखते थे कि इस तरह का एक मौका मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। जब तक हमारे बीजेट जमीर अहमद खान है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी मिलेगा, जैसे ही मिला हम वहाँ जाएंगे तो सबके लिए दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह जरूर। हमारे हज मिनिस्टर, चेयरमैन साहब, सबके लिए, सब आवाम के लिए इंशाल्लाह हमारी दुआ रहेगी। क्या नाम है और क्या यहाँ पर क्या हाजी साहब बोले ना यहाँ पर आप कितने सालों से हज वॉलंटियर? हमें 8 साल से यहाँ खिदमत कर लेते हैं। हमारे पास कार्ड पूरे हैं, 8 साल के भी कार्ड ही हमें दिखाए प्रूफ। बाद में खुशी से हम नेशनल जमीर साहब चुने, हम उम्रे का मौका मिला जाने का, इंशाल्लाह जारी। पैसे वगैरह लिए आपके पास? 1 रुपए का भी नहीं, अब तक 1 रुपया नहीं ले हमारा पास फ्री। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 1 रुपया नहीं, पूरा उनकी तरफ से मोहब्बत से फ्री। तो क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत हमारे जमीर भाई अल्लाह उनको उम्र में खैर करन दे, उनको दुआ हमेशा मिलते रही तो हमें खुशी की बात है। जी बताइए आपका नाम और डिपार्टमेंट? जमील अहमद होस्कोटा। मैं ये सामने वेटिंग लाइन में वो करता हूँ हजिया की खिदमत का, जिसको 2-3 साल से हजिया खिदमत करते आ रहे हैं। आज मौका मिला अल्लाह के घर जाने का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर का। जमीर अहमद साहब की तरफ से फ्री इंतजाम किए गए हैं, कोई हमारा 1 रुपया खर्च नहीं, सब मिनिस्टर साहब की तरफ से। पहली बार आप जा रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है। मैं तो 3 साल से ट्राई कर रहा था, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कामयाब हो गया इंशाल्लाह। उम्रे में जमीर भाई के तरफ से इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अब वो जाहिर नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो क्या कितने साल से आप हज वॉलंटियर रहे हैं? मैं 10 साल से इंशाल्लाह वॉलंटियर इंशाल्लाह।
तो उम्मीद थी कि ऐसा एक मौका मिलेगा? नहीं थी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हाँ जमीर भाई की तरफ से इंशाल्लाह कामयाबी हुई इंशाल्लाह।